गया कि विधानसभा के पास करने तो बाद इकोदम इस अमेंडमेंट एक्सेप्ट कर ली जाएगी और एकदम लागू हो जाएगा या इसनूं चैलेंज भी किया जा सकता है और जेकर चैलेंज किया जाता है तो फिर किस तरीके की कार्रवाई रहने वाली है, किस तरीके के हल की हो सकता है, जिहड़ा राह जिहड़ा हैगा वो निकल की सकता है, ये अपने आप में वेखण वाली गल है। तो इसनूं लैके अज असीं चर्चा करांगे। असीं तुहानूं ये भी दस रहे हैं कि कल विधानसभा ने स्पेशल सैशन जिहड़ा 2 दिना सैशन सद्दिया गया सी पंजाब विधानसभा का और 2 दिना स्पेशल इजलास दे विच 2 दिना जिहड़ा इजलास सी उस इजलास के दूजे दिन यह अहम फैसला लिया गया। ये सारे अहम फैसले उसकी ग्राफिकल इस तुहानूं जानकारी भी दे रहे हैं। तो साडे नाल 2 खास मेहमान जुड़नगे। चरणपाल सिंह बागड़ी साहब एडवोकेट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के साडे नाल जुड़नगे ते साडे नाल इस वेले एच एस फुलका साहब जुड़ चुके हैं, सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट दे विच। फुलका साहब साडे नाल मौजूद ने इस वेले। फुलका साहब बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन पहला जदों ये चर्चा चल रही थी कि इस तरीके का एक्शन सरकार लैन जा रही है तो तुसी स्पष्ट तौर पर उसनूं फेवर भी नहीं सी कर रहे और तुसी ये कह रहे सी कि इस दे विच अजिहा कुछ कानूनी जिहड़े नुकते ने उसकी वजह करके अजिहा नहीं हो सकता। हुण जदों बिल पेश हो चुका है, बिल नूं विधान सभा दे विच पास किया जा चुका है, तुहाडा प्रतिक्रम पहला प्रतिक्रम इस पूरी प्रक्रिया नूं लैके फुलका साहब। देखो जदों विधान सभा या पार्लीमेंट कोई भी एक्ट पास करे तो ਉਹਦੇ ਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੰਪੀਟੈਂਸ बल्कि ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਚਜੀਪੀਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਚਜੀਪੀਸੀ ਆ ਇਹ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜੋ ਇਹ ਮਤਲਬ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ क्योंकि बल्कि ये उस तरह का लॉ नहीं है जिवें कि दूजे कई कानून होंगे कि वो अपनी स्टेट अमेंडमेंट कर ली कि जी साडी स्टेट में ये कानून किस तरह होएगा, वो नहीं है। ये जिहड़ी वर्किंग है एक बॉडी कॉरपोरेट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ਉਹਦੀ वर्किंग के रिगार्डिंग ये हैगा, ਉਹਦੇ वर्किंग के रिगार्डिंग ते ਉਹਨੂੰ ਇਹ नहीं मतलब कि एक स्टेट की असैंबली नहीं कर सकती। जिन्नियां भी इंटर स्टेट बॉडी कॉरपोरेट्स ने ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੋਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ दूसरी गल जी हरियाणे वाली गल है कि हरियाणे की असैंबली ने अपना बनाया, वो बनाया जो हरियाणा की असैंबली ने हरियाणा स्टेट वास्ते बनाया। वो जी हुण हरियाणा कमेटी जी कमेटी है सिर्फ हरियाणा स्टेट की रहेगी, वो इंटर स्टेट नहीं रही। तो इस करके ये जिहड़ा कह रहा स्टेट एक्ट ये कोई डाउट नहीं, ये जो बनया सी स्टेट एक्ट सी 1966 तक ये बॉडी स्टेट बॉडी सी पंजाब की हुई सी, पर 1966 तो बाद जो प्री ऑर्गेनाइजेशन तो बाद 4 स्टेटां की बॉडी बन गई। हरियाणा हुण विचों निकल गया, हुण 3 स्टेटां की बॉडी अजे भी तो ये लैजिस्लेटिव कंपीटेंस इन्हां नूं नहीं है। यह है पहली गल। दूजी गल जिहड़ी इहदे च आउंदी है वो आउंदी है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट दे विच जिहड़ी गल है कि एक जिहड़ा गवर्नमेंट का सिखां दा ते गवर्नमेंट का भारत सरकार का पैक्ट होया जिहनूं कि ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰੇ ਹੱਥ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਿਨਾਂ ਐਚਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਡਨ ਇਨ ਏ ਰੋਂਗ ਵੇ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਰੋਂਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। पर ये जिहड़ा तरीका करने वाला ये प्रेसिडेंट नूं जिहड़ा मास्टर तारा सिंह ते नेहरू पैकेट दे
ਅਗੇਂਸਟ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਸੈਟਿੰਗ ਏ ਰੌਂਗ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਚਲੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ 50 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਲੂਗਾ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਟ ਦੇਣਾ ਇਹ ਅਸੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਟ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰੂ ਪੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਲੋਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਣੂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਹਟਵਾਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ? ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਦਰ ਇਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ। ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ HEPC ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ, ਜੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ HEPC ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। HEPC ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ PC ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕਲੇਮ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ, ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। HS ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਔਰ SGPC 3 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਟ ਦੀ ਵੈਰੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਲੰਜ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਐਲੈਬੋਰੇਟਡ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਐਨੈਕਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 125 ਕੈਪੀਟਲ A ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਵੈਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟਡ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਐਡਮਿਟਡਲੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਨੋ ਇਸ਼ੂ ਐਟ ਆਲ, ਬਟ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਲ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੀ ਆਨਸਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਿਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਅ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਲਾਅ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਲਾਅ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਈ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 125A ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਸੈਪਰੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲੀ ਗਵਰਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਇਹ ਜੇ 125A ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ, ਐਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈ, ਕਈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਨੇ, ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟਡ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਾਰ ਦੀ ਸੇਮ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਟੇਕਨ ਔਨ ਈਦਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਔਨ ਦੈਟ ਕੰਟਰਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਏਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਵਨ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇ ਆਊਟ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, 125A ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਗਈ, ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਔਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਏਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਦਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਔਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਲਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫ੍ਰੀ ਏਅਰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਫ ਵੀ ਗੋਨ ਥਰੂ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਤੇ ਆਈਏ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੂਨਾਈਟ ਟੂਗੈਦਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਡਿਸਪਿਊਟ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਟ ਯੂਨਾਈਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਅਦਰ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ। that should be think over and ruled out. how ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, it is also to be seen. I am really serious and have certain questioning about the same also.